लॉन की सफाई का काम शुरू हो चुका है। खुमाश ने मशीन ला ली है। घास काफ़ी बड़ी हुई है। ज़ारे तक 1 साल बाद असी कटिंग कर रहे हैं। सर्दियों में तो इन्नी बढ़ती नहीं है, पर धुप लगती है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिनों से खासी बढ़ गई है और हर तरफ गंद ही गंद तुहानूं नज़र आएगा। पर है कि असी हुण काम शुरू कर दिता है, गार्डनिंग और सारा अपना लॉन भी असी ठीक करना है। यह जिहड़ी बच्चों की टैंपोलिन सी यह भी खराब हो चुकी है। इनू भी असी इस तरफ कर दिता, इनू बाहर रख के आ जावांगे। फिर गाड़ी आती है, वो मशीन भी असी रख देवांगे तो फिर लै जाएगी। बाकी असी सारा इस तरफ अपना लॉन नू साफ करांगे। खुमाश ने खासी फेर ली मशीन और मैं जड़ा एक्सट्रा गंद जड़ा चुक चुक के ना ये पा रही हाँ, जड़ा मैं नज़र आ रहा साइडों पर गिरिया होया। और असी एक क्यारी भी साफ़ करनी है। बहुत ज़्यादा इत्थे गंद किचरा हो रहा वे। और आहिस्ता आहिस्ता जड़ा ना असी अपने पूरे गार्डन ना साफ़ करना है। तुसीं यह देख लवो, गंदगी से भरपूर। और फिर असी जो बिल्कुल साफ़ कर लवांगे ना इनू, असी फिर ग्लव्स पा के मैं आ गई हाँ, तो थोड़ी सी क्यारी नू साफ़ करांगे। दूसरे गार्डनिंग वाले ग्लव्स नहीं ने, पर मेरे हसबैंड वाले पे सन। मैं थैली विचों कड्डे, काफ़ी उहदे च मिट्टी लगी हुई सी। तो मैं सोचिया कि मैं धो के पावांगी। असी हुण शुरू करन लगे हाँ इत्थे काम। ते दीवार दे उपर भी देखो कैसे नाल नाल उगांदे ने। असी सारी ये सफाई करनी है। गडोया निकल आया, गडोया। इन्नी वड्डी जड़ सी दरख्त की, इस वाले दरख्त की जड़ इत्थे तक फैल के आ चुकी है कि मैं जोर नाल खिंची है ना, ये नाल गडोया देखो निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह सारा जिहड़ा गार्डन अंदर तो साफ हो गया वे। इत्थे भी सारी मशीन फिर गई है कि बिन असी उत्थे करके रख दी है कि कल असी बाहर चलानी है। और हुण शामां पै गई ने और असी बहुत थक गए हैं खेतीबाड़ी तो। तो यह सारा मैं पुदीने की जड़ देखो किन्नी मोटी हो गई सी नीचे। यह सारी पुदीने की जड़ है। तो मैं सारी कढ़िए मिट्टी नू नरम करके दोबारा तो जड़ ला देंगे, ताकि एक दफ़ा हवा भी फिर जाए मिट्टी च। थोड़े इनू खाद शामिल करांगे। तो इत्थे मैं देखिया आलू किते बीजे हुए सन, आलू के कुछ पौधे निकल रहे हैं। यह विचों आलू निकल आए। तो इधर जड़ा वे फुल्लां दी गंढ निकल आई। तो इस तो मैं हुण बाकी दा काम असी कल करांगे। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है कि मेरे हुण हिम्मत नहीं बची है कि सारी बड़ी ये जड़ा बहुत ज़्यादा सा, तो बहुत जोर लग्या कि उन्होंने खिंचण च करन च। तो हुण मैं सारे कर दिता है। कल एक दफ़ा अच्छी तरह करके और बाकी भी जड़ा वगैरह जड़ियाँ ने धागे टाइप जी होंदियां चीज़ां असीं कड्डांगे। और फिर असीं खाद पा के तो फिर असीं दोबारा तो इत्थे असीं अपने वो जो फुल्लां वाले बीज लिआई मैं वो लावांगी। और इत्थे फिर असीं आलू ही काश्त कर देवांगे, क्योंकि आलू के पौधे निकले ने। थोड़े जे आलू मैं होर ला देवांगी। और इत्थे हरा लसन लग्या होया सी, मैं सारा कढ़ दिता वे, क्योंकि मैं कहा चलो ये असीं बना लांगे कोई चटनी या भुजिया, तो हो जाएगा, यूस च आ जाएगा। तो अच्छी क्यारी असीं साफ़ करनी सी। और उत्थे असीं पुदीना ही लावांगे। तो चलो जी बस हुण असीं अंदर चलीए। हुण इस तो ज़्यादा हिम्मत खत्म हो गई है साडी। तो फिर सुबह असीं बाकी दा काम करांगे। फ्रैंगोस पिज़्ज़ा, फ्रैंगोस तो पिज़्ज़ा बर्गर और विंग्स सारिया चीज़ां आईयां ने। असी सारे राफे हाउस च इकट्ठे हाँ और असी खाना खाण लगे हाँ। तो बई इन्नी मेहनत मुशक्कत तो बाद तुहानूं इन्ना अच्छा खाना मिलदा वे, तो फिर बल्ले बल्ले भुख भी खूब लगी होंदी है और अच्छा टेस्टी खाना मिले तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं मज़दूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। तो मज़दूर मज़दूरी करके अच्छा जिहा खाना खा रहे ने। उस तो बाद जी की कहते नाल गपशप चल रही है फैमिली की। और नाल नाल जड़ा वे पूरे दिन की जड़ा रोज़मर्रा दे गपशप होंदी है, जी फैमिली टाइम होंदा वे, वो असी गुजार रहे हैं। बच्चे भी बैठे ने और असी सारे अलहमदुलिल्लाह यह सब तो वड्डा अल्लाह पाक दा शुक्र है कि पूरी फैमिली इकट्ठे होकर खाना खाने आ। एक टाइम दिन च जरूर ऐसा होना चाहिए कि तुसीं अपनी फैमिली दे नाल बैठ के खाना खाओ, गपशप करो, तो ये बरकत होंदी है उहदे विच।
लो जी ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ को ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਫਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ। नन्नो और राफी पूछ रहे हैं कि फेवरेट कौन है अब इन दोनों में से। कि नन्नो पूछ रही है कि मैं फेवरेट हूँ या राफी फेवरेट है। तो मैं इसका जवाब मैं बताऊँ क्या इसका दूंगी जवाब। एक मेरा चांद एक मेरा तारा, एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बू का प्यारा। असलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोनियो देख लवो एक नवा दिन चढ़ पे। अल्लाह ने सोहना सोहना दिन चाढ़िया वे ते असी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। अज नाश्ता बन लगा है पराठा अंडा। असी अच्छा जिहा नाश्ता खाना है क्योंकि असी गार्डनिंग करनी है। मजदूरों ने जाना खेतों च मजदूरी करने वास्ते तो इस तो भी अच्छा जिहा नाश्ता होएगा तो फिर हिम्मत पेगी। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੁਛ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਦਾ फ़ायदा ਉਠਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਏਰੀਆ ਖਾਸਾ ਬੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ खोद खोद के नरम किया। इन्नियां जड़ा हो रही सन, पर असी दोनों माँ बेटा लगे रहे। उस तो बाद फिर असी राफे हाउस गए, वो असी खाना शाना खादा, चाह शाह पीती तो असी की कहते हैं थोड़ा साह लिया समझो। लेकिन हुण फिर एक नवे जज्बे दे नाल असी उठ खड़े होए हाँ कि नाश्ता करदे ही असी जड़ा ना करना वे गार्डनिंग का काम। तो इस तो असी भरपूर नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में पराठे बन रहे हैं जी अज। ऐसे करके ना पूरी क्यारी में। और ये देखो आलू के पौधे निकल आए। मैंने कल खोद रही थी तो आलू थे। ओ हाय, वो यहाँ से रात को जो आलू रखे थे वो चूहे खा गए। अच्छा हाँ, मैंने तो उठाए नहीं। वो किधर गए? 3 आलू निकले थे बड़े बड़े। हाय मेरे अल्लाह, चूहे खा गए। चलो ये ना ऐसे पूरी इधर तक डाल दो। यहाँ तक मैंने कल खुदाई की थी, सारी इसके ऊपर डाल दो। वक्त कम है मुकाबला सख्त है। तो वक्त भी घट है तो मुकाबला बड़ा सख्त है। इस जुमला इस तो कह रही हाँ कि असी गार्डनिंग सुबह तो कर रहे हैं। कल भी असी शाम को कुछ किया हिस्सा, कुछ हिस्सा असी अज निपटाया और खाद वगैरह पाई। हुमाश ने बाहर तो किया, लेकिन हाले मैं एक दफ़ा गोडी क्यारी दी करनी है और अद्धी क्यारी मेरी हले बाकी है जिन्हें मैं गोडना है। तो वो हले कम बाकी है। नाल असी थोड़ा बहुत नाश्ता तो फारग होए, किचन साफ किया। फिर मैं अपनी बैडशीट वगैरह अज उतारियाँ। जनून है ना सानू भी जनून है कपड़े धोण दा। ते कल सारे असीं कपड़े धोते, अज मैं बैडशीटां वगैरह डूए कवर सारे उतारे, पिलो कवर कि भी धो लवो। अज आखिरी मौका भी। उस तो बाद फिर अगला हफ्ता जिहड़ा वे ठंड की लहर आ रही है और 3 या 4 टैंपरेचर रहना वे, 5 तक जाना वे। लेकिन बहरहाल 3, 4, 5, 6 इस टैंपरेचर घट ही रहना वे और नाल बरसात होनी है साडे इलाके विच। तो बस अज आखिरी मौका वे, जिन्ना तुसी कर सकते हो कर लो। तो मैं एक दफ़ा धो के पा के आ गई हाँ दूसरे। लेकिन हुण मेरे ना दंदा वाले डॉक्टर की ना अपॉइंटमेंट है, उत्थे मैं जाना। 3 बजे का टाइम साढ़ा उत्थे दा, उत्थों मैं वापस आना वे, फिर बहुत देर हो जानी। मैं कहा जल्दी ना बस तुहाडे नाल थोड़ा जा गल कर लवां तो फिर आके मैं बाकी अपने काम निपटावांगी। हले मेरा किचन भी फ्लोर सारा साफ करने वाला हैगा वे। बहुत सारे काम पे ने क्योंकि जब तक अज धुप है, वो कहते जब तक है जाने जहाँ मैं नाचूंगी। तो वो हिसाब है साडा जब तक धुप है ना असी अज काम करते ही रहना। तो गार्डनिंग बड़ा अच्छा एक शुगल कह लो, टाइम पास का और बहुत अच्छी हॉबी। तो जी असी अच्छी हॉबियां करते हैं भी तुहानूं दस दईए। तो शमा का कॉमेंट बहुत मज़ेदार लग्या। बहुत शुक्रिया शमा, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कॉमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਂਡਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਧੋ ਛੜੀ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਨੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਂਡਰੀ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਹਿਦ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਮੈਂਟ, ਨਾਹਿਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਕਮਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਤਫਰੀਹ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਲੀਅਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਵਲੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜੁੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਧੋ ਲਈਏ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮਾ ਔਰ ਨਾਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਮੈਂਟ ਗਾਇਬ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਗਾਇਬ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ AI ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ YouTube ਦਾ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਸ ਕਈ ਉਹਨੇ ਵਜੂਹਾਤ ਦੱਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੀ ਛੱਤ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚੈਨਲ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਗਰੋਥ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਮਾ, ਨਾਹਿਦ, ਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨੀਲਾ ਦਾ ਵੀ। ਅਨੀਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਜ਼ਾ ਜੱਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਸਨ। 2 ਕਮਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ 2 ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਿਹੜਾ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਵਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫਾਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਚੀ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਚੀ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਖਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਬਾਥਰੂਮ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ,
ਖੋਦਣਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਬੈਂਗਣ ਲਾਏ ਸਨ ਘਰ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਛੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਗ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਮੀ ਲਾਏ ਰੱਖਦੇ। ਕੱਦੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਦੂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਚੜ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਪਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੀਂਡੇ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ। ਔਰਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪੌੜੇ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੁ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਕੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲਨ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ 'ਚ ਅਚਾਰ, ਕੋਈ ਲੱਸੀ, ਤੋਂ ਬਸ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਘਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਖਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਵੋ, ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਕੜ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਅੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗੋਡੀ ਕਰ 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 ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਛਤਾਈ ਵੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਅੱਧੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਵੀਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਗਾਇਬ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡਕ ਫਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਖੁਦੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਚਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਪੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ। ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है, मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। तो मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। तो इस तरह ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਣੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀਜ ਲਾਣਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬੀਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ, ਲਓ ਗੰਢੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਦੰਦਾ ਸਾਲਾਨਾ, ਹੋ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨਾ, हो दिल बर जाना, पेशावर से मेरी खातिर। तो पेशावर पता नहीं कितों याद आ गया, दिल पिछोरी तो याद आ गया कि असी कर लें। तो चलो जी फिर मिलने जिन्हों के कमेंट जिन्हों की आए लाइबा का आया हार्ट, तो के बेगम ने बहुत तारीफ की, सहूलत हुसैन, सब का मैं बहुत शुक्रिया। अगर मैं किसी का नाम भुल जावा, ए देख लो
ਹੱਥ ਬਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੇ ਬਹੁ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ को जाने का टाइम हो गया है। डॉक्टर डॉक्टर दिल का डॉक्टर, हम दिल के डॉक्टर को तो नहीं जाना, दंदा वाले डॉक्टर को जाना भी उन्हें ऐसा मार मार के ना फिर वो जड़ियाँ सड़ियाँ करनियाँ ने ना। तो हुण देखो अल्लाह करे कुछ बेहतर होवे। उन्हें पिछली दफ़ा भी कहा सी कि जी तुहाडे दंद ठीक ने, तुहाडे मसूड़े जड़े ना कमज़ोर हो गए ने। हुण मैं अपनी होम रैमेडी जी करती रही हाँ। तो हुण देखो डॉक्टर देखेगा तो उस होम रैमेडी ने कुछ फ़र्क पाया कि नहीं पाया तो जाके पता चलेगा। बहरहाल मैनू सब तो ज़्यादा जो खौफ आता है ना, जो डॉक्टर के उत्थे जाओ वो कुर्सी के जेड लटा देंगे ने ना, वो ऐसा करके कुर्सी कर देंगे थले तो मेरा साह उत्थे ही रुक जाता है। तो वो फिर ना ऐसा लगता है जो साह घुटन हो रही, पता नहीं कोई नफसियाती मसला है मेरे नाल। तो वो फिर मैनू बड़ा उस चीज़ तो बड़ा डर लगता। मैं बाज़ दफ़ा कहनी डॉक्टर साहब का कुर्सी चुक दवो थोड़ी जी, मेरा साह बंद होने लगा वे। तो यह कोई नफसियाती मसला लग रहा। तो चलो जी असी तुहानूं एक नज़र दिखा देने साडा देख लवो। काफ़ी जड़ा असी मैं पिछे का कैमरा करके तुहानूं काफ़ी हद तक जड़ा ना असी इत्थे पा दिता है, सारा खाद पा दी है। और यह जड़ा पुदीने दी जड़ा इन्नियां सख्त हुई सानूं नीचों बड़ा जोर ला ला के कढ़िया। मैनूं हैरानगी हो रही सी कि पुदीने की जड़ इन्नी मजबूत हुई है। तो वह फिर असी कढ़िया ने हुण मैं दोबारा तो खाद खुमाश ने सुबह पा दी है। तो थोड़ा जिहा हिलावांगी आके ये नाल ताकि थोड़ा जिहा मिक्स होवे। और फिर इधर असी चादर शादर अपनियां धो के पाइयां ने। और ये मेरे सोहणे बैठते होंदे सन, सोहणे आंदे ने तो इत्थे बहिंदे ने, फिर बाहर बैठ के कोई चीज़ खांदे ने। असी कुर्सियां इधर कर दित्तियां ने। वो सारा कचरा असी एक साइड ते कीता वे कि सुट के आना वे उत्थे। तो चलो जी असी खासे काम निपटाए ने, पर हले भी साडे खासे कम बाकी ने। ए बिन वगैरह चुक के ना ये पिछे जड़े पत्ते ने वो सारे साफ करने ने, उन्होंने गमलियां की मिट्टी चेंज करनी है। हले साडे बड़े कम ने, पर एवे कि असी जड़ा ना इंशाअल्लाह हुण करांगे, लेकिन हुण एक हफ्ते बाद होएगा जो दोबारा बारिशां खत्म होणगियां। तो चलो जी हुण तुहाडे को असी इजाजत चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा। कौमी ड्यूटी तुसीं बिल्कुल नहीं भुल्लनी अपनी।